Assalamu alaikum. How are you, my dear students? I believe all of you are staying at home and you are well. And you are waiting for our class. So I'd like to welcome you from my heart to my today's class. So, Supriya Shikharthi, let's start today's class. You know, yesterday we discussed about Sagar and his family. Today we also discuss about Sagar and his family. Today is the second class of Sagar and his family. And আজকের ক্লাসে আমরা অধিকাংশ সময় জুড়েই WH কোশ্চেন নিয়ে যেহেতু আলোচনা করব, সুতরাং যারা ক্লাস 4 ছাড়াও যারা ক্লাস 5 বা ক্লাস 3 এর স্টুডেন্টস এই মুহূর্তে আমার সামনে বসে আছো তাদেরকে বলছি তোমরাও বসে থাকো, ক্লাসটা দেখো, তাহলে তোমাদের উপকার হবে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা এখন আমাদের ক্লাসে চলে যাই। আমরা গত ক্লাসে সাগর অ্যান্ড হিজ ফ্যামিলির টেক্সটটা পড়েছিলাম এবং বেশ কিছু শব্দ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। তো আমরা আজকে শুরুতেও সেই শব্দগুলো নিয়ে একটু রিভাইজ করে নিই। লেটস রিভাইজ দ্য ওয়ার্ডস উই লার্নড দ্য লাস্ট ক্লাস, সো ইট উইল হেল্প ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য টেক্সট বেটার। সো আমরা if you take a look at the screen, you see that there is a chart, there is a table here. সো তোমরা যদি স্ক্রিনের দিকে তাকাও তাহলে দেখতে পাচ্ছ যে একটা চার্ট দেখা যাচ্ছে এবং সেই চার্টে সেই টেবলে দুইটা কলাম, প্রথম কলামে কলাম এ সেখানে শব্দগুলো দেওয়া আছে এবং দ্বিতীয় কলামে শব্দগুলোর মিনিং দেওয়া আছে, যে মিনিংগুলো আমি গত ক্লাসে তোমাদের বলেছিলাম। এখন আজকে শুরুতেই তোমাদের যে কাজটি করতে হবে যে এই যে শব্দ এবং যে মিনিংগুলো দেওয়া আছে এগুলো এলোমেলো করা আছে ইন এ ডিসঅর্ডার। সো তোমাদেরকে এটা করতে হবে কি, ইউ হ্যাভ টু ম্যাচ দ্য ওয়ার্ডস উইথ দ্য মিনিং। আমি তোমাদেরকে 2 মিনিট সময় দেবো। এই 2 মিনিট সময়ের মধ্যে এই শব্দগুলোর সাথে এই শব্দগুলোর যে মিনিং আছে সেই মিনিংগুলো তোমরা মেলাবে। তো মেলানোর জন্য তোমরা শুধুমাত্র নাম্বারগুলো লিখতে পারো অথবা পুরোটা লিখতে পারো, বাট আই উইল গিভ ইউ অনলি 2 minutes, so within 2 minutes you have to complete the work. Okay, understand? So okay, let's start. Dear students, I hope you have completed your work. Now take a look at the answers and check yourselves, check your answer. এখন উত্তরগুলো একটু দেখো এবং তোমরা নিজেরাই ভাষায় তোমাদের খাতায় উত্তরগুলো একটু চেক করে দেখো। So let's start. Number A, grow means to become bigger, and number B, proud means feeling pleasure or satisfaction, feeling pleasure or satisfaction. So number B plus 4. And number C, delicious means tasty, delicious means tasty. And number D, wonderful means more than good or excellent, ভালোর চেয়ে বেশি ভালো, excellent এর চেয়ে আরো excellent, and this is wonderful. And number E, neighborhood means the area or people around us. Neighborhood means the area or people around us. আমাদের আশপাশে যে এরিয়াটা আছে, this is neighborhood. And also আমাদের আশপাশে যে সকল লোকজন আছে, they are our neighbor, এবং এই নেইবারদের সাথে আমাদের যে relationship, this also neighborhood. I hope you have understood. So dear students, let's move forward. Here are some sentences for you, and all the sentences are related to the story of Sagar and his family. আমরা এখানে 6টা বাক্য দেখতে পাচ্ছি। এই 6টা বাক্য সবগুলোই সাগর and his family সম্পর্কিত। সো তোমরা এই বাক্যগুলো একটু পড়ো এবং এই বাক্যগুলো সত্য না মিথ্যা, true or false, you have to write. So you have to write true or false, and when you write true or false, I will play the audio of the text for your help. So my dear students, যখন তোমরা এটা করবে, true না false লিখবা, সেই সময় আমি তোমাদের জন্য, তোমাদের সুবিধার জন্য সাগর and his family টেক্সটের যে অডিও ফাইলটা গত ক্লাসে আমি শুনিয়েছিলাম সেটা আবার শোনাবো। তোমরা you will listen the audio, তোমরা অডিওটা শুনবে এবং at the same time you will write the sentences are true or false. আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পেরেছো।
I will give you again 2 minutes. So listen to the audio and write true or false. Okay? Okay, start writing. Hi, I'm Sagar. I'm in class 4. I'm 9 years old. I have a little sister. Her name is Kea. She's only 3 years old. My father is a doctor and my mother is a housewife. My grandfather was a school teacher, but he doesn't work now. My grandfather helps me with my homework. He is very smart. My grandmother works at home. She makes the best pizzas in the world. She helps my mother with the garden. My mother has a wonderful garden. I'm very proud of it. She grows the best tomatoes and cucumbers in the neighborhood. They are delicious. Dear students, I hope you have completed. So let's take a look at the answer. And again you should check yourself. তোমরা আনসারটা একটু দেখো এবং তোমরা নিজেরাই নিজেদের খাতা চেক করো। নাম্বার এ, সাগর হ্যাজ আ লিটল ব্রাদার। সাগরের একটা ছোট্ট ভাই আছে। তো আমরা টেক্সট থেকে জানি এই সাগরের একজন বোন আছে এবং তার নামও জানি, her name is Kea. So this sentence is wrong. This sentence is not correct, so this is false. You should tick your খাতা। তোমরা তোমাদের খাতায় টিক চিহ্ন দাও অথবা ভুল হলে ক্রস চিহ্ন দিয়ে পাশে লিখে রাখো। নাম্বার 2, his father is a doctor. তার বাবা একজন ডাক্তার। Yes, it's true. In the text we see that his father is a doctor and his father works in a hospital, so the sentence is true. And the third sentence, his grandmother was a teacher. তার দাদি একজন শিক্ষিকা ছিলেন। We know from the text that his grandmother was not a teacher. His grandmother was a homemaker or housewife, so the sentence is wrong. আমরা জানি যে তার দাদি হোমমেকার ছিলেন, হাউসওয়াইফ ছিলেন, গৃহিণী ছিলেন, সুতরাং এই সেন্টেন্সটি ঠিক নয়। So this is false. Number 4, his mother makes the best pizzas. তার মা সবচেয়ে ভালো পিঠা তৈরি করেন। কিন্তু আমরা টেক্সটে দেখেছি যে his grandmother, তার দাদি সবচেয়ে ভালো পিঠা তৈরি করেন। his grandmother makes the best pizzas in the world. সারা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে ভালো পিঠা তৈরি করেন তার দাদি। So the sentence is also wrong. This is false. Number 5, he is proud of his mother's garden. সে তার মায়ের বাগানের জন্য গর্বিত। সাগর is proud. Yes, we know that from the text. So this is true. Number 5 is true. And number 6, the tomatoes are delicious. Number 6, tomatoes are delicious. Yes, we know from the text that tomatoes and cucumbers are delicious. They are delicious. So the sentence is true. So thank you everybody. I hope all of your answers are correct and you have done a very good job. So dear students, now I'm going to show you some questions for you. There are 5 questions and the questions are easy questions. And এখন তোমাদের যে কাজটি করতে হবে, তোমরা এই 5টা সহজ প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখবা। I will give you again 2 minutes, and within 2 minutes you have to write the answers of these questions. Okay, start writing. And then you please read the text silently and write the answers of these questions. Dear students, thank you so much for writing the answers of these questions. So let's check the answers whether you are right or wrong. I hope all of your answers will be correct. So let's check the answers. First one, what class is Sagar in? What class is Sagar in? Sagar কোন ক্লাসে পড়ে? Sagar is in class 4. Sagar class 4 এ পড়ে। How old is he? Number 2, how old is he? তার বয়স কত? He is 9 years old. How? 9 years old. Number 3, where does his father work? তার বাবা
কোথায় কাজ করে? His father works in a hospital. তার বাবা হাসপাতালে কাজ করে। কোথায় কাজ করে? হাসপাতালে কাজ করে। Number 4, who has a wonderful garden? কার খুব সুন্দর বাগান রয়েছে? Who has a wonderful garden? Who? His mother has a wonderful garden. কার রয়েছে? তার মায়ের রয়েছে। His mother has a wonderful garden. তার মায়ের রয়েছে সুন্দর বাগান। Number 5, why is Sagar proud of the garden? সাগর কেন বাগানের জন্য গর্বিত? Sagar is proud of the garden because it is wonderful. সাগর বাগানের জন্য গর্বিত কারণ এটা খুবই সুন্দর, খুবই দারুণ সুন্দর। এই জন্যে সাগর গর্বিত। কেন গর্বিত? খুবই দারুণ তাই। তো আমরা এই 5টা প্রশ্নের উত্তর দেখলাম এবং তোমরা অবশ্যই মিলিয়ে দেখেছো এবং তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। থ্যাঙ্কস আ লট। এবং আমার বিশ্বাস তোমাদের সবগুলো উত্তর ঠিক আছে। সো নাও টেক এ লুক এট দ্য আনসারস এগেন। শুধুমাত্র আনসারগুলো, এই উত্তরগুলোই তোমরা লিখেছো। এখন what you have to do is that you have to write the questions again. যেই কোয়েশ্চেন্স গুলো দেখে তোমরা উত্তরগুলো লিখেছো, এখন তোমাদেরকে এই উত্তরগুলো দেখে আবার কোয়েশ্চেন্স গুলো লিখতে হবে। সাগর ইজ ইন ক্লাস 4। সাগর ক্লাস 4 এ পড়ে। এই উত্তরটা তোমরা কোন প্রশ্ন থেকে লিখেছো? আমি প্রথমটা তোমাদের সুবিধার জন্য বলছি। নিশ্চয়ই প্রশ্নটা ছিল হোয়াট ক্লাস ইজ সাগর ইন। হোয়াট ক্লাস ইজ সাগর ইন। সো এই প্রশ্ন থেকে তোমরা উত্তরটা লিখেছো সাগর ইজ ইন ক্লাস 4। এখন তোমাকে সাগর ইজ ইন ক্লাস 4 থেকে সেই প্রশ্নটা আবার লিখতে হবে। এইভাবে নিচের যে 4টা প্রশ্ন, 4টা উত্তর রয়েছে, এই উত্তরগুলো দেখে দেখে এখন তোমাকে সেই আগের 4টা প্রশ্ন লিখতে হবে। মজার না? সো ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং। It's not difficult at all. So it's very interesting and it's very fantastic job. So start writing the questions of the answers. আগে তোমরা প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখেছো, এখন উত্তরগুলোর প্রশ্ন লিখো। আমি মনে করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। So please start writing the questions of these 4 answers. Okay? So start. So dear students, I hope you have completed. You have finished your job. So now take a look at the answers again. Now take a look at the questions again, not the answers. The questions again. What were the questions? So first one, Sagar is in class 4. So the question was, what class is Sagar in? And number 2, he is 9 years old. And the question is, how old is he? And number 3, his father works in a hospital. The question is, why does his father work? তার বাবা কোথায় কাজ করেন? Number 4, his mother has a wonderful garden. The question was, who has a wonderful garden? Number 5, Sagar is proud of the garden because it is wonderful. সাগর বাগানের জন্য গর্বিত কারণ এটা খুবই সুন্দর। The question is, why is Sagar proud of the garden? সাগর কেন বাগানের জন্য গর্বিত? So I hope you have written the questions beautifully. So my dear students, আমরা এই প্রশ্ন আর উত্তরের যে খেলা তখন খেললাম, এই খেলার মাধ্যমে আমরা কি করলাম তোমরা কি বুঝতে পেরেছো? Have you understood that? Yes, you are correct. You have got it. আমরা এতক্ষণ ধরে WH words or WH questions প্র্যাকটিস করলাম। WH questions আসলে এর থেকে আর বেশি কিছুই না। আমরা খুব ছোটবেলা থেকে from the very beginning, একদম ক্লাস 1 এর শুরুতেই আমরা শুনেছিলাম how are you, তুমি কেমন আছো? আমরা উত্তর দিয়েছিলাম I am fine. So এখন আমরা I am fine থেকে কেন how are you বলতে পারবো না? So this is WH questions. আমাদেরকে সেই ছোটবেলায় জিজ্ঞেস করা হয়েছিল how old are you, তোমাদের বয়স কত? আমরা উত্তর দিয়েছিলাম I am 6 years old. যখন বলা হচ্ছে I am 7 years old, 7 years এর নিচে দাগ থাকতেছে, তখন কেন আমি বলতে পারবো না how old are you? I am 9 years old, how old are you? Now there are 5 questions and উপরের 4টা there are 5 sentences and উপরের 4টা বাক্য Sagar and his family টেক্সট থেকে নেওয়া হয়েছে এবং 5 নম্বর যে বাক্য সেটা অন্য জায়গা থেকে
তুলে দেওয়া হয়েছে। তো এখন তোমাদেরকে যেটা করতে হবে, এই 5টা বাক্যের গুলোকে তোমাদের WS কোয়েশ্চেন্স তৈরি করতে হবে। সো মেক WS কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড উপরে WS ওয়ার্ডস গুলো দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, হোয়াট, হু, হোয়ার, ওয়াই, হাউ, এই 5টা WS ওয়ার্ডস দিয়ে তোমাদেরকে 5টা WS কোয়েশ্চেন্স তৈরি করতে হবে। সো আমি একটু বাক্যগুলো বলে দিই। নাম্বার 1, কেয়া ইজ 3 years old। কেয়া আর বয়স 3 বছর, দাগ আছে কেয়ার নিচে। হি ইজ ভেরি স্মার্ট। সে খুবই স্মার্ট। ভেরি স্মার্টের নিচে দাগ আছে, ভেরি স্মার্ট। নাম্বার 3, হিজ গ্র্যান্ডমাদার ওয়ার্কস অ্যাট হোম। তার দাদি বাড়িতে কাজ করে, অ্যাট হোমের নিচে দাগ। নাম্বার 4, শি গ্রোস কিউকাম্বার্স। সে কিউকাম্বার্স উৎপাদন করে বা জন্মায়, কিউকাম্বার্সের নিচে দাগ। And number 5, I am sorry because I am late. আমি খুবই দুঃখিত কারণ আমি লেট করেছি। Because I am late, কারণ আমি দেরি করেছি, এটা নিচে দাগ আছে। সো আমি বলে দিলাম উত্তরগুলো, তোমরা এখন প্রশ্ন তৈরি করা শুরু করো। আমি উত্তরগুলো তোমাদের দিয়ে দিয়েছি, এখন কোন প্রশ্নের জন্য এই উত্তরগুলো হবে সেগুলো তোমরা এখন লেখা শুরু করো। Okay, I think you have understood that. So now start writing. And again, I will give you only 2 minutes, and within 2 minutes you have to finish that work. Okay, start writing. I hope you have completed the job. So let's have a look at the answers. And first one is Kea is 3 years old. Kea is 3 years old. এখানে কেয়ার নিচে দাগ আছে বা কেয়াকে ব্লক করা আছে, কেয়াকে কালার করা আছে। সো কেয়া একজন মেয়ের নাম, সো একজন ব্যক্তির নাম। সো নাম যদি থাকে আমরা জানি হু, কে। সো হু ইজ 3 years old, কার বয়স 3 বছর। এখানে যদি 3 years এর নিচে দাগ থাকতো তাহলে আমরা কি লিখতাম? ইয়েস, তখন আমরা লিখতাম হাউ ওল্ড ইজ কেয়া, কেয়ার বয়স কত। হাউ ওল্ড ইজ কেয়া, কেয়ার বয়স কত। কিন্তু 3 years এর নিচে দাগ নেই, আমরা কেয়ার বছর কত বছর বয়স এটা আমরা জানতে চাচ্ছি না, বরং আমরা জানতে চাচ্ছি 3 বছর বয়স কার। সুতরাং হু, হু মিন্স কে, আমরা জানি হু মিন্স কে। হু ইজ 3 years old. Number 2, he is very smart. সে খুবই স্মার্ট। সো সে কেমন? ভেরি স্মার্ট, সে খুবই স্মার্ট। তাহলে সে কেমন? ইজ ভেরি স্মার্ট। সো কেমনের WS ওয়ার্ড কোনটা? ইয়েস, হাউ। সো হাউ ইজ হি, সে কেমন? হাউ ইজ হি, সে কেমন? হাউ ইজ হি? ইয়েস, হাউ ইজ হি। নাম্বার 3, হিজ গ্র্যান্ডমাদার ওয়ার্কস এট হোম। তার দাদি বাড়িতে কাজ করে। At home, এটা কি মিন করে? What does it mean? Yes, স্থান, প্লেস, এটা একটা জায়গা নির্দেশ করে। সো জায়গার জন্য, প্লেসের জন্য কি হবে? কোথায়। কোথায় ইংরেজি কি? কোথায় WS ওয়ার্ড? Where. So where does his grandmother work? তার দাদি কোথায় কাজ করে? Where does his grandmother work? তার দাদি কোথায় কাজ করে? এখানে যদি হিজ গ্র্যান্ডমাদারের নিচে দাগ থাকতো তাহলে আমরা কি দিতাম? ইয়েস, হু, কে। হু ওয়ার্কস এট হোম, কে বাড়িতে কাজ করে। কিন্তু আমরা এখানে দেখছি এট হোম, দ্যাট মিন্স দিস ইজ প্লেস, স্থান। সো ওয়্যার, কোথায়। ওয়্যার ডাজ হিজ গ্র্যান্ডমাদার ওয়ার্ক? ওকে। নাম্বার 4, শি গ্রোস কিউকাম্বার্স। সে কিউকাম্বার, দ্যাট মিন্স শশা ফলায়, শশা উৎপাদন করে, শশা চাষ করে। তাহলে সে কি চাষ করে? সে শশা চাষ করে। সো কি, কি এর ইংরেজি? হোয়াট। সো হোয়াট ডাজ হি গ্রো? হোয়াট ডাজ শি গ্রো? সে কি চাষ করে? হোয়াট ডাজ শি গ্রো? ওকে। এন্ড নাম্বার 5, আই এম সরি। আই এম সরি বিকজ আই এম লেট। আমি খুবই দুঃখিত কারণ আমি লেট করেছি, আমি দেরি করেছি। সো কারণ আমি দেরি করেছি, কারণ আমি আগের ক্লাসে আগেই বলেছিলাম কারণ যখন জানতে চাইবে তখন হোয়াই। হোয়াই মিন্স রিজন, কারণ। কারণটা কি?
সো আই এম সরি, আমি দুঃখিত। কেন? কেন আমি দুঃখিত? কেন? কেনর ইংরেজি ওয়াই। সো ওয়াই আর ইউ সরি, কেন তুমি দুঃখিত? ওয়াই আর ইউ সরি, কেন তুমি দুঃখিত? So dear students, I believe all of you have done a very good job, so thank you so much. প্রথম হোমওয়ার্কের প্রথম তোমরা একটু তোমাদের খাতাগুলো বাহির করো। What was his grandfather? তার দাদা কি ছিলেন বা তার দাদা কি করতেন? So answer is his grandfather was a school teacher. তার দাদা ছিলেন একজন স্কুল টিচার। আমরা এখানে যে কি ওয়ার্ডস গুলো, হোয়াট ওয়াজ হিজ গ্র্যান্ডফাদার, তার দাদা কি ছিলেন, হোয়াট, এই হোয়াটের উত্তরটা আমরা সবুজ কালিতে লিখে দিয়েছি। হি আর স্কুল টিচার, হিজ গ্র্যান্ডফাদার ওয়াজ এ স্কুল টিচার। সো হোয়াট আর স্কুল টিচারকে নির্দেশ করছে। হু হেল্প সাগর উইথ হিজ হোমওয়ার্ক? কে সাগরকে তার হোমওয়ার্কের জন্য সাহায্য করে? আমরা জানি হিজ গ্র্যান্ডফাদার হেল্পস সাগর উইথ হিজ হোমওয়ার্ক। তার দাদা সাগরের হোমওয়ার্কের জন্য সাহায্য করে। Look at the screen and see his grandfather helps Sagar with his homework. তার দাদা তার হোমওয়ার্কের কাজে সাহায্য করে। Number 3, who is very smart? কে খুবই স্মার্ট? His grandfather is very smart. তার দাদা খুবই স্মার্ট। লক্ষ্য করো, তার দাদা খুবই স্মার্ট। Who is very smart? কে স্মার্ট? His grandfather is very smart. তার দাদা। Number 4, who makes the best pitas in the world? কে সবচেয়ে ভালো পিঠা তৈরি করে? Who makes the best pitas in the world? Who, কে তৈরি করে? His grandmother. His grandmother makes the best pitas. Who? His grandmother. Number 5, who helps Sagar's mother in the garden? কে সাগরের মাকে হেল্প করে বাগানে? His grandmother helps Sagar. Who helps Sagar's mother in the garden? His grandmother helps Sagar's mother in the garden. তার দাদি সাগরের মাকে সাহায্য করে। কে সাহায্য করে? তার দাদি সাহায্য করে। His grandmother. How many family members are in the family? Look at the screen. ভালো মতো লক্ষ্য করো। How many family members? কতজন ফ্যামিলি মেম্বার্স রয়েছে আর ইন দ্য ফ্যামিলি? পরিবারে কতজন ফ্যামিলি মেম্বার রয়েছে? There are 6 members. How many family members? There are 6 members. Number 7, who is proud of the garden? Who is proud? কে গর্বিত? Sagar is proud of the garden. So who? Sagar. Number 8, why is he proud of the garden? এখানে কারণ বোঝাচ্ছে। কেন সে গর্বিত? কেন? কারণ, রিজন। So ওয়াই দিয়ে প্রশ্ন হলে উত্তর লেখার সময় আমরা বিকাশ লিখব, আর যদি স্টেটমেন্টে বিকাশ থাকে আমরা প্রশ্ন করার সময় অবশ্যই ওয়াই ব্যবহার করব। সো ওয়াই ইজ হি প্রাউড অফ দ্য গার্ডেন? কেন সে বাগানের জন্য গর্বিত? হি ইজ প্রাউড অফ দ্য গার্ডেন বিকজ ইট ইজ ওয়ান্ডারফুল। কারণ এটা খুব বিস্ময়কর, এটা দারুণ, খুবই সুন্দর। নাম্বার 9, হোয়াট ডাজ শি গ্রো ইন দ্য গার্ডেন? সে বাগানে কি চাষ করে? হোয়াট ডাজ শি গ্রো ইন দ্য গার্ডেন? সে বাগানে কি চাষ করে? She grows tomatoes and cucumbers in the garden. Number 10, how are the tomatoes and cucumbers? How are the tomatoes and cucumbers? Tomato এবং cucumber গুলো কেমন? সুতরাং how are the tomatoes and cucumbers? So they are delicious. তারা খুবই সুস্বাদু। So if the statement is they are delicious, we must make question, how are they? How are they? So তাদের অবস্থা কেমন? How are they? There are 10 sentences here. Please look at the 10 sentences and you have to write WH questions. আগামী ক্লাসে আমরা WH questions নিয়ে আরো অনেক কথা বলবো। শিক্ষার্থী ছাড়াও যে সকল ভিউয়ার্স এতক্ষণ আমাদের ক্লাসটা দেখলেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সাথে সাথে আমি তাদেরকে বিনীত অনুরোধ করছি, যদি আমাদের এই ক্লাসগুলো ভালো লাগে থাকে আমাদেরকে একটা লাইক দিয়ে আমাদেরকে ইন্সপায়ার করবেন এবং এই ক্লাসগুলো শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। So dear friends, I hope all of you have enjoyed today's class. Now we are going to end our class.
And before ending the class, I would like to request all of you once again, like every day, please don't go outside your house and stay home and stay safe and do your homework. And thanks a lot. Thank you so much for staying with us, for being with us. See you again the next class on Monday. Assalamu alaikum warahmatullah.